सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद करदा तुसी सारे ठीक ठाक होंगे। और अज लाइव करना दा दिल तो नहीं कर रहा सीगा, लेकिन मजबूरन जिस प्रकार दियां हरकतां सरकार कर रही है और सरकार च बैठे तमाम साडे लीडर साहबान ते पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं, ये मैनू अज दा लाइव करना पिया। और मैं किसी नू कोई किसी प्रकार की धमकी या दबका नहीं मार रहा, पर मैं इंसान होने दे नाते इन्हां दी जिहड़ी अंदरली ज़मीर है उन्हां बारे तुहानू जाणू करवाउणा चाहुंदा है। होया कि तुसी जानदे हो सारा बरिंदरमीत पाड़ा MLA गुरदासपुर तो जिहड़ा दूजी वारी MLA बने, और मैं समझदा बहुत अनथक ते मेहनती नौजवान साथी है और उन्हें इस उम्र दे विच आपदा बहुत वड्डा नाम बना के और बहुत वड्डियां ज्यादा वोटां दे नाल इस वारी कांग्रेस पार्टी दा दूजी वारी MLA बने। और सारा परिवार ही बहुत मेहनती है, पुराने उन्हां दे एक दादा जी MLA रहे है किसी वक्त, और वो नकोदर दे विच बैठा है और पार्लीमेंट का चुनाव चल रहा है जलंधर दे विच, नकोदर दे विच बैठा कैंपेन कर रहा है और नकोदर का इंचार्ज है। हालात ऐसे होए नकोदर असी डाउन सी पहला जो शुरू च लगे, ते अज हालात ऐसे हो गए कि नकोदर जिहड़ी साडी सर्वे दे मुताबिक नकोदर काफी असी लीड कर रहे हैं। और सारा टब्बर प्यो पुत्र भरा जिन्ने भी सीगे, उन्हां दे फादर साहब उन्हां दे भरा सारे झोलियां अड्ड के उन्होंने नकोदर के लोगों तो वोटां मंगियां। हुण तुहानूं अगली कहानी दसना चाहना है कि की होया। हुणे सानू पता लग्या है कि रात नूं पंजाब पुलिस ने और आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री साहब होरां ने सारियां ने 302 का मुकदमा दर्ज पाड़ा परिवार ते कर दिता, यानी कि उन्होंने पिता जी थे बुजुर्ग जिन्हां दी उम्र तकरीबन 70 साल 67 साल के नजदीक होने। चिट्ठी उन्होंने राड़ी है। कोई व्यक्ति डेरा बाबा नानक दा कहंदे है, डेरा बाबा नानक दा बाजीगर बरादरी दा व्यक्ति साडा बाजीगर बरादरी है अपनी, सो उन्हां दे नाल ताल्लुक रखने वाला गरीब भरा कोई किसी वजह के कारण उरी मौत हो गई। पता नहीं किस वजह के कारण हुई, ना तो उरे कोई गोली लगी, ना और कोई एक्सीडेंट हो गया, ना और सिर च किसी ने कुछ मारिया, तो किसी प्रकार की कोई सट फेट नहीं ये पता लग्या, ना कोई डिग के मरिया या एक्सीडेंटल भी बहुत सिर च इंजरी है। सो कई तो कहते हो रही बहुत सारिया ऐसिया फोटोआं हैं, बहुत सारिया जिथे कि किसी चीज का सेवन कर रहा है। और एक बाजीगर भरा दे नाल पाड़ा साहब दे फादर दी की दुश्मनी हो सकती है 70 साल दे बंदे दी। सो किस कारण ओरी मौत हुई ये रब जानदा है, या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाले समय दे विच पता लगेगा। लेकिन 302 का मुकदमा ये तो सुनिया सी, पॉलिटिशियन एक दूजे ते कोई 751 करा देंदे है, 26 का परचा करा देंदे है, कोई माड़ा मोटा एक अद्धा दिन अंदर रखा दे, लेकिन ये कदे नहीं सुनिया मैं कि किसी भी सरकार ने 302 का नजायज परचा दे दिता हो। मेरी तो नॉलेज दे विच है नहीं। अकाली दल की भी सरकार रही और कांग्रेस का राज भी रहा, लेकिन इस तरह की जिहड़ी हरकत है मैं समझदा कि कदे नहीं किसी ने की। जिस तरह की बेहुदा हरकत आह सरकार कर रही है, क्यों ये हार की बुखलाहट है, क्योंकि नकोदर हुण जिहड़ा सर्वे कराया सी उहदे च 7% उत्ते है। और इस गल दे नाल मैं पंजाब के लोगों को बेनती करना चाहना है कि आ जिहड़ी वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है कि फलाने ते परचा दे दिओ, कदे फलाने ते परचा दे दिओ, इहदे नाल वोटां पैणियां नहीं मित्रो, इहदे नाल वोटां थोड़ियां कटणियां। सो एक मैं तमाम ऑफिसर साहबां नाल भी गल कीती, लेकिन मैनूं शर्म आई अफसरां नाल गल करदे कि IPS ऑफिसर जिहड़े होण वो इस तरह दी हरकत करन कि असीं कप्तान लगे रह जांगे ते साडे मुकदमा दर्ज दिने हैं ते साडी कप्तानी बहाल रह जूगी। मैं दसना चाहना किसी ने माफ नहीं करना, ये धमकी नहीं है, किसी ने माफ नहीं करना। सरकारां आउंदियां जांदियां रहणियां, तुसीं इत्थे तुहाडीआं भी नौकरियां पईआं, साडा भी सियासी जीवन पिया है, असीं भी जिंदगी दे विच हजे कई मोड़ आने हैं, पता नहीं की होना है।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ 100%। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 19-21 ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭਜਾ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੂਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਆਏ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਮਰਡਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਸੱਚਿਓ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆ ਦਿਓ। ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰੇ ਜੋ 302 ਦਾ, ਜੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ 302 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ? 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਟਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟੱਪ ਜਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈਏ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਦਰਨੀਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ 302 ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ,
रोज फलानी थां ते खबरां होई जांदियां, रोज मर्डर होई जांदे है, ते तुसीं MLA दे प्योआं ते 70 सालां ते चिट्टी दाड़ी वाले ते नजायज मुकदमे दर्ज करी जांदे हो। शेम ऑन यू, शर्म होनी चाहिए, शेम ऑन पंजाब पुलिस। सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। और अज लाइव करना दा दिल तो नहीं कर रहा सीगा, लेकिन मजबूरन जिस प्रकार दियां हरकतां सरकार कर रही है और सरकार च बैठे तमाम साडे लीडर साहबान ते पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं, ये मैनू अज दा लाइव करना पिया। और मैं किसी नू कोई किसी प्रकार की धमकी या दबका नहीं मार रहा, पर मैं इंसान होने दे नाते इन्हां दी जिहड़ी अंदरली ज़मीर है उन्हां बारे तुहानू जाणू करवाउणा चाहुंदा है। होया कि तुसीं जानदे हो सारा बरिंदरमीत पाड़ा MLA गुरदासपुर तो जिहड़ा दूजी वारी MLA बने, और मैं समझदा बहुत अनथक ते मेहनती नौजवान साथी है, और उन्हें इस उम्र दे विच आपदा बहुत वड्डा नाम बना के और बहुत वड्डियां ज्यादा वोटां दे नाल इस वारी कांग्रेस पार्टी दा दूजी वारी MLA बने, और सारा परिवार ही बहुत मेहनती है। पुराने उन्हां दे एक दादा जी MLA रहे है किसी वक्त, और वो नकोदर दे विच बैठा है, और पार्लीमेंट का चुनाव चल रहा है जलंधर दे विच, नकोदर दे विच बैठा कैंपेन कर रहा है, और नकोदर का इंचार्ज है। हालात ऐसे होए, नकोदर असी डाउन सी पहला जो शुरू च लगे, ते अज हालात ऐसे हो गए कि नकोदर जिहड़ी साडी सर्वे दे मुताबिक नकोदर काफी असी लीड कर रहे हैं, और सारा टब्बर प्यो पुत्र भरा जिन्ने भी सी उन्होंने फादर साहब उन्होंने भरा सारे झोलियां अड्ड के उन्होंने नकोदर के लोगों तो वोटां मंगियां। हुण तुहानूं अगली कहानी दसना चाहना है कि की होया। हुणे सानू पता लग्या है कि रात नूं पंजाब पुलिस ने और आम आदमी पार्टी दी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री साहब होरां ने सारियां ने 302 दा मुकदमा दर्ज पाड़ा परिवार ते कर दिता, यानी कि उन्होंने पिता जी ते बुजुर्ग जिन्हां दी उम्र तकरीबन 70 साल 67 साल के नजदीक होने, चिट्ठी उन्होंने राड़ी है। कोई व्यक्ति डेरा बाबा नानक दा कहंदे है, डेरा बाबा नानक दा बाजीगर बरादरी दा व्यक्ति, साडा बाजीगर बरादरी है अपनी, सो उन्हां दे नाल ताल्लुक रखने वाला गरीब भरा कोई किसी वजह के कारण उहदी मौत हो गई, पता नहीं किस वजह के कारण हुई, ना तो कोई गोली लगी, ना और कोई एक्सीडेंट हो गया, ना और सिर च किसी ने कुछ मारिया, तो किसी प्रकार की कोई सट फेट नहीं ये पता लग्या, ना कोई डिग के मरिया या एक्सीडेंटल भी बहुत सिर च इंजरी है। सो कई तो कहते हो रही बहुत सारिया ऐसिया फोटोआं हैं, बहुत सारिया जिथे कि किसी चीज का सेवन कर रहा है, और एक बाजीगर भरा दे नाल पाड़ा साहब दे फादर दी की दुश्मनी हो सकती है 70 साल दे बंदे दी। सो किस कारण ओरी मौत हुई ये रब जानदा है, या पोस्टमार्टम दी रिपोर्ट आने वाले समय दे विच पता लगेगा। लेकिन 302 दा मुकदमा ये तो सुनिया सी, पॉलिटिशियन एक दूजे ते कोई 751 करा देंदे है, 26 दा पर्चा करा देंदे है, कोई माड़ा मोटा एक अद्धा दिन अंदर रखा दे, लेकिन ये कदे नहीं सुनिया मैं कि किसी भी सरकार ने 302 का नजायज पर्चा दे दिता हो। मेरी तो नॉलेज दे विच है नहीं। अकाली दल की भी सरकार रही और कांग्रेस का राज भी रहा, लेकिन इस तरह की जिहड़ी हरकत है मैं समझदा कि कदे नहीं किसी ने की, जिस तरह की बेहुदा हरकत आह सरकार कर रही है। क्यों? ये हार की बुखलाहट है, क्योंकि नकोदर हुण जिहड़ा सर्वे कराया सी उहदे च 7% उत्ते है, और इस गल दे नाल मैं पंजाब के लोगों को बेनती करना चाहना है कि आ जिहड़ी वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है कि फलाने ते पर्चा दे दिओ, कदे फलाने ते पर्चा दे दिओ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ तमाम ऑफिसर साहबान नाल भी गल की, लेकिन मैनू शर्म आई अफसरां नाल गल करने कि IPS ऑफिसर जिहड़े होण वो इस तरह दी हरकत करन कि असी कप्तान लगे रह जांगे ते साडे मुकदमा दर्ज दिने
ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਪਤਾਨੀ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਈ ਮੋੜ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ 100%। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 19-21 ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭਜਾ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੂਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਆਏ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਮਰਡਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਸੱਚਿਓ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆ ਦਿਓ, ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰੇ ਜੋ 302 ਦਾ, ਜੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ 302 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ? 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਟਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟੱਪ ਜਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈਏ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਦਰਨੀਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹਨੇ
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ 302 ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਿਓਆਂ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ तमाम ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅਣਥਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਨਕੋਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕੋਦਰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣੇ, ਚਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰ 'ਚ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ 751 ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, 26 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਖਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 302 ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਦਾ ਹਰਕਤ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕੋਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 7% ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ तमाम ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਪਤਾਨੀ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਈ ਮੋੜ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ 100%। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 19-21 ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭਜਾ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੂਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਆਏ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਮਰਡਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਸੱਚਿਓ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆ ਦਿਓ। ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰੇ ਜੋ 302 ਦਾ, ਜੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ 302 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ? 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਟਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟੱਪ ਜਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈਏ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਦਰਨੀਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਪਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ 302 ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ तमाम ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅਣਥਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਨਕੋਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕੋਦਰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣੇ, ਚਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰ 'ਚ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ 751 ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, 26 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਖਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 302 ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਦਾ ਹਰਕਤ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕੋਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 7% ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ।
ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ तमाम ऑफिसर साहबान नाल भी गल की, लेकिन मैनू शर्म आई अफसरां नाल गल करदे कि IPS ऑफिसर जिहड़े होण वो इस तरह दी हरकत करन कि असी कप्तान लगे रह जांगे ते साडे मुकदमा दर्ज दिने ते साडी कप्तानी बहाल रह जूगी। मैं दसना चाहना किसी ने माफ नहीं करना, ये धमकी नहीं है, किसी ने माफ नहीं करना। सरकारां आउंदियां जांदियां रहणीआं, तुसीं इत्थे तुहाडीआं भी नौकरियां पईआं, साडा भी सियासी जीवन पिया है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਈ ਮੋੜ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ IPS ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ कोई इस गल का हर्ज भी नहीं सीगा। सो मैं समझदा कि इदों माड़ी गल सरकार दे वास्ते हो नहीं सकती। और याद रहे SSP गुरदासपुर जिन्हां दा नाम हर्ष जी है कि हरीश जी है, याद रखियो कि ये परचा अज दी डेट ते समय ये कदे ना कदे ये भुगतना पैना तुहानू। तुसीं किहदे इशारियां ते मुकदमा दर्ज कीता है, किहदे ते नहीं कीता है तुसीं जानदे हो, तुहाडा रब जानदा है। क्योंकि बिना गल तो बिना पुछगिछ तो तुसी 302 का मुकदमा दर्ज करता, ना कोई हादसा होया, ना कोई वीडियो बनी, ना कोई गोली चली, ना उत्थे वड्डे पाड़ा साहब 20 दिनों के उस इलाके च ही है नहीं क्योंकि वो इत्थे चोण प्रचार कर रहे सन। सो मेरे कहने का मतलब ये भुगतना पैना 100%। इहनूं धमकी ना समझो, लेकिन इस तरह की जिहड़ी किसी दे बाप ते तुसी परचा ही इस बाद बच की गया जो 302 का मुकदमा ही दर्ज करता तुसी। लेकिन मैं फिर कहना असी तकड़े होके असी लड़ाई लड़ांगे, इस जालम सरकार दे खिलाफ लड़ांगे और इस अफसरां दे खिलाफ भी लड़ांगे जिन्हां ने इस तरह की हरकत की। असी रोज जास्तियां चलते हैं, 19-21 जास्तियां रोज होंदियां साडे दे नाल, हरेक व्यक्ति नाल हो रही है। सरपंचां नूं धमकाया जांदा है, डराया जांदा है। असी कहने यार कोई गल नहीं, सरकार करती है ठीक है, लेकिन इस तरह की हरकत भी तुसी 302 का जिहड़ा मुकदमा ही नजायज दर्ज कर दो, ये वर्दी का गलत इस्तेमाल किया SSP गुरदासपुर ने। और जरूर एदा खमियाजा मेरे भरा तेनू भुगतना पैना है किसी ना किसी दिन। याद रखियो क्योंकि किसी ने नहीं इस गल नूं बर्दाश्त करना। जे थोड़े बाप ते 302 का मुकदमा नजायज हो जाए ना, तुसी हुण कहने असीं कैंसल कर देंगे। कुछ अफसरां नाल मेरी गल हुई, वो कहने कैंसल कर दिंदे, हुणे कर दिंदे। फिर ਇਹਦਾ मतलब तुसी सानू डराउणा चाहुंदे हो, तुसी सानू ये चाहुंदे हो भी ये सारिਆਂ ਚ सहम पा दईए भी कि सारे भज भजा के डरन लग पैण। ये गल ना करो, कोई डरदा नहीं है। एक दूजे की अख की शर्म है और जिद्दे वो शर्म दूर होगी तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो मैं इहदी करड़े शब्दां च निंदा करदा और जिहड़े अफसर ने कीता मैं बेनती करांगा पंजाब के DGP नूं, अगर तुसी निरपक्ष व्यक्ति हो, पंजाब का DGP कोई DGP आए मैं वड्डे तो वड्डे वेखे, लेकिन इस तरह झूठा मर्डर मुकदमा नहीं अज तक होया किसी व्यक्ति ते। उन्होंने ना करती सरकार नूं कि नहीं भाई 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करांगे। सो अगर सच्चियों तो आपदे SSP ते बनदी कार्रवाई करो। जे साडा मुकदमा सही है सानू फाइल आ जाओ, पाड़ा साहब ते नहीं मेरे ते नाल परचा करे जो 302 का। जे पाड़ा साहब दे मर्डर किया होया ते जे पाड़ा साहब ने मर्डर नहीं किया ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ SSP ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ 302 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ? 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਟਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟੱਪ ਜਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈਏ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਦਰਨੀਆ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਪਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ
और असी इस लड़ाई चों पिछे हटना नहीं। बहुत मेहरबानी। और दोबारा फिर मेरी बेनती है पंजाब के डीजीपी नूं कि अगर मुकदमा गलत होया जिहड़ा असीं कहने गलत होया तो किरपा करके आपदे एसएसपी दे परचा दे के हथकड़ी ला के इहनूं अंदर दिओ। जिहड़ा तुसीं इत्थे लोकां नूं इह न्याय देगा एसएसपी जिन्हें साडे लोकां ते परचा 302 दा झूठा मुकदमा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। और अज लाइव करना दा दिल तो नहीं कर रहा सीगा, लेकिन मजबूरन जिस प्रकार दियां हरकतां सरकार कर रही है और सरकार च बैठे तमाम साडे लीडर साहबान ते पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं, ये मैनू अज दा लाइव करना पिया। और मैं किसी नूं कोई किसी प्रकार की धमकी या दबका नहीं मार रहा, पर मैं इंसान होने के नाते इन्हां दी जिहड़ी अंदरली ज़मीर है उन्हां बारे तुहानूं जाणू करवाउणा चाहुंदा है। होया कि तुसीं जानदे हो सारा बरिंदर मीत पाड़ा एमएलए गुरदासपुर तो जिहड़ा दूजी वारी एमएलए बने, और मैं समझदा बहुत अनथक ते मेहनती नौजवान साथी है और उन्हें इस उम्र दे विच आपदा बहुत वड्डा नाम बना के और बहुत वड्डियां ज्यादा वोटां दे नाल इस वारी कांग्रेस पार्टी दा दूजी वारी एमएलए बने। और सारा परिवार ही बहुत मेहनती है। पुराने उन्होंने एक दादा जी एमएलए रहे हैं किसी वक्त, और वो नकोदर दे विच बैठा है और पार्लीमेंट का चुनाव चल रहा है जलंधर दे विच, नकोदर दे विच बैठा कैंपेन कर रहा है और नकोदर दा इंचार्ज है। हालात ऐसे हुए नकोदर असी डाउन सी पहला जो शुरू च लगे ते अज हालात ऐसे हो गए कि नकोदर जिहड़ी साडी सर्वे दे मुताबिक नकोदर काफी असी लीड कर रहे हैं। और सारा टब्बर प्यो पुत्र भरा जिन्ने भी सीगे उन्हां दे फादर साहब उन्हां दे भरा सारे झोलियां अड्ड के उन्होंने नकोदर दे लोगों तो वोटां मंगियां। हुण तुहानूं अगली कहानी दसना चाहना है कि की होया। हुणे सानू पता लग्या है कि रात नू पंजाब पुलिस ने और आम आदमी पार्टी दी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री साहब होरां ने सारियां ने 302 दा मुकदमा दर्ज पाड़ा परिवार ते कर दिता, यानी कि उन्हां दे पिता जी ते बुजुर्ग जिन्हां दी उम्र तकरीबन 70 साल 67 साल के नजदीक होने, चिट्ठी उन्हां दी दाढ़ी है। कोई व्यक्ति डेरा बाबा नानक दा कहंदे है, डेरा बाबा नानक दा बाजीगर बरादरी दा व्यक्ति साडा बाजीगर बरादरी है अपनी, सो उन्हां दे नाल ताल्लुक रखने वाला गरीब भरा कोई किसी वजह के कारण उहदी मौत हो गई। पता नहीं किस वजह के कारण हुई, ना तो कोई गोली लगी, ना और कोई एक्सीडेंट हो गया, ना और सिर च किसी ने कुछ मारिया, तो किसी प्रकार की कोई सट फेट नहीं ये पता लग्या, ना कोई डिग के मरिया या एक्सीडेंटल भी बहुत सिर च इंजरी है। सो कई तो कहते हो रही बहुत सारिया ऐसिया फोटोआं हैं, बहुत सारिया जिथे कि किसी चीज का सेवन कर रहा है। और एक बाजीगर भरा दे नाल पाड़ा साहब दे फादर दी की दुश्मनी हो सकती है 70 साल के बंदे दी। सो किस कारण ओरी मौत हुई ये रब जानदा है, या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाले समय दे विच पता लगेगा। लेकिन 302 का मुकदमा ये तो सुनिया सी पॉलिटिशियन एक दूजे ते कोई 751 करा देंदे है, 26 का परचा करा देंदे है, कोई माड़ा मोटा एक अद्धा दिन अंदर रखा दे, लेकिन ये कदे नहीं सुनिया मैं कि किसी भी सरकार ने 302 का नजायज परचा दे दिता हो। मेरी तो नॉलेज दे विच है नहीं। अकाली दल की भी सरकार रही और कांग्रेस का राज भी रहा, लेकिन इस तरह की जिहड़ी हरकत है मैं समझदा कि कदे नहीं किसी ने की। जिस तरह की बेहुदा हरकत आह सरकार कर रही है, क्यों ये हार की बुखलाहट है, क्योंकि नकोदर हुण जिहड़ा सर्वे कराया सी उहदे च 7% उत्ते है। और इस गल दे नाल मैं पंजाब के लोगों को बेनती करना चाहना है
कि आ जिहड़ी वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है कि फलाने ते परचा दे दिओ, कदे फलाने ते परचा दे दिओ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ तमाम ऑफिसर साहबान ਨਾਲ भी गल की, लेकिन मैनू शर्म आई अफसरां नाल गल करदे कि IPS ऑफिसर जिहड़े होण वो इस तरह दी हरकत करन कि असी कप्तान लगे रह जांगे ते साडे मुकदमा दर्ज दिने ते साडी कप्तानी बहाल रह जूगी। मैं दसना चाहना किसी ने माफ नहीं करना, ये धमकी नहीं है, किसी ने माफ नहीं करना। सरकारां आउंदियां जांदियां रहणीਆਂ, तुसी इत्थे तुहाडीਆਂ भी नौकरियां पईयां, साडा भी सियासी जीवन पिया है, असी भी जिंदगी दे विच हजे कई मोड़ आने हैं, पता नहीं की होना है। असी तो बहुत हलीमी दे नाल लेकिन ये गल कोई बहुती चंगी नहीं है कि IPS ऑफिसर जिहड़े है वो 302 दे मुकदमे नजायज कर रहे हैं। अज मैनू पता है कि जो मैं पाड़ा परिवार नाल गल कीती ते ओह की कह रहे सी, उन्हां दे मन दे विच रोष सीगा, गुस्सा सीगा कि जे इदां ही करना है ते फिर कोई असी ऐसा गलत कदम चुकिया हुंदा ते फिर सानू कोई इस गल दा हर्ज भी नहीं सीगा। सो मैं समझदा कि इदों माड़ी गल सरकार दे वास्ते हो नहीं सकती। और याद रहे SSP गुरदासपुर जिन्हां दा नाम हर्ष जी है कि हरीश जी है, याद रखियो कि ये परचा अज दी डेट ते समय ये कदे ना कदे ये भुगतना पैना तुहानू। तुसी किहदे इशारियां ते मुकदमा दर्ज कीता है, किहदे ते नहीं कीता है, तुसी जानदे हो, थोड़ा रब जानदा है। क्योंकि बिना गल तो बिना पुछगिछ तो तुसी 302 दा मुकदमा दर्ज करता, ना कोई हादसा होया, ना कोई वीडियो बनी, ना कोई गोली चली, ना उत्थे वड्डे पाड़ा साहब 20 दिनां दे उस इलाके जी है नहीं, क्योंकि वो इत्थे चोण प्रचार कर रहे सन। सो मेरे कहने का मतलब ये भुगतना पैना 100%। इहनूं धमकी ना समझो, लेकिन इस तरह की जिहड़ी किसी दे बाप ते तुसी परचा ही इस तों बाद बच की गया जो 302 का मुकदमा ही दर्ज करता तुसी। लेकिन मैं फिर कहना असी तकड़े होके असी लड़ाई लड़ांगे, इस जालम सरकार दे खिलाफ लड़ांगे और इस अफसरां दे खिलाफ भी लड़ांगे जिन्हां ने इस तरह की हरकत की। असी रोज जास्तियां चलते हैं, 19-21 जास्तियां रोज होंदियां साडे दे नाल, हरेक व्यक्ति नाल हो रही है। सरपंचां नूं धमकाया जांदा है, डराया जांदा है। असी कहने यार कोई गल नहीं, सरकार करदी है ठीक है, लेकिन इस तरह की हरकत भी तुसी 302 दा जिहड़ा मुकदमा ही नजायज दर्ज कर दिओ, ये वर्दी का गलत इस्तेमाल किया SSP गुरदासपुर ने। और जरूर एदा खमियाजा मेरे भरा तेनू भुगतना पैना है, किसी ना किसी दिन याद रखियो, क्योंकि किसी ने नहीं इस गल नूं बर्दाश्त करना। जे थोड़े बाप ते 302 का मुकदमा नजायज हो जाए ना, तुसी हुण कहने असीं कैंसल कर देंगे। कुछ अफसरां नाल मेरी गल हुई, वो कहने कैंसल कर दिंदे, हुणे कर दिंदे। फिर इहदा मतलब तुसी सानू डराउणा चाहुंदे हो, तुसी सानू ये चाहुंदे हो भी ये सारियां च सहम पा दईए भी कि सारे भज भजा के डर लग पैण। ये गल ना करो, कोई डरदा नहीं है, एक दूजे की अख की शर्म है, और जिद्दे वो शर्म दूर होगी तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो मैं इहदी करड़े शब्दों च निंदा करदा है, और जिहड़े अफसर ने कीता मैं बेनती करांगा पंजाब के DGP नूं, अगर तुसी निरपक्ष व्यक्ति हो, पंजाब का DGP कोई DGP आए मैं वड्डे तो वड्डे वेखे, लेकिन इस तरह झूठा मर्डर मुकदमा नहीं अज तक होया किसी व्यक्ति ते। उन्होंने ना करती सरकार नूं कि नहीं बई 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करांगे। सो अगर सच्चियों तो आपदे SSP ते बनदी कार्रवाई करो, जे साडा मुकदमा सही है सानू फाइल आ दिओ। पाड़ा साहब ते नहीं, मेरे ते नाल परचा करे जो 302 का, जे पाड़ा साहब दे मर्डर किया होया ते जे पाड़ा साहब ने मर्डर नहीं किया या ये झूठा मुकदमा है ते आपदे SSP ते एक परचा दे के ओनू कार्रवाई करके अंदर जेल च बंद करो भी तू गलत परचा 302 दे दिता। कित्थे इंसाफ होएगा? 302 का मुकदमा तुसी नजायज कर दिओ बई किसे ते। सो कोई गल नहीं, आने वाले समय दे विच असीं आ इलैक्शन का कल का दिन टपा लईए, फिर अगली रणनीति उलीकांगे, फिर जो होगा वेखी जाऊगी। करो ते मरो दी लड़ाई नाल फिर अगला काम जिहड़ा आने वाले समय च विढांगे। सो मैं ये जानकारी देनी सी पंजाब दे लोकां नूं, और खास करके जलंधर दे लोकां नूं, किरपा करके हुण इन्हां दा सोफड़ा साफ कर दिओ, सोफड़ा साफ कर दिओ। ये दिन कट्टी हो जानी है, टप जानी है, इसे तरह ही काम चल पैना। सो उम्मीद करदा कि इस गल ते जलंधर दे और पंजाब दे लोग गौर फरमाउणगे, और अगली रणनीति असीं कल दा जिहड़ा इलैक्शन कढ लईए 5 बजे तक, फिर असीं अगली रणनीति तय करांगे भी करना की है। ते मिलांगे
ਆਦਰਨੀਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਪਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ 302 ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ तमाम ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅਣਥੱਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਨਕੋਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕੋਦਰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣੇ, ਚਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰ 'ਚ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ 751 ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, 26 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਖਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 302 ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਦਾ ਹਰਕਤ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਹਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕੋਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 7% ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ तमाम ऑफिसर साहबान नाल भी गल की, लेकिन मैनू शर्म आई अफसरां नाल गल करने कि IPS ऑफिसर जिहड़े होण वो इस तरह दी हरकत करन कि असी कप्तान लगे रह जांगे ते साडे मुकदमा दर्ज दिने ते साडी कप्तानी बहाल रह जूगी। मैं दसना चाहना किसी ने माफ नहीं करना, ये धमकी नहीं है, किसी ने माफ नहीं करना। सरकारां आउंदियां जांदियां रहणीआं, तुसीं इत्थे तुहाडीआं भी नौकरियां पईआं, साडा भी सियासी जीवन पिया है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਈ ਮੋੜ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ IPS ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਵੇ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ 100%। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 19-21 ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭਜਾ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੂਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਕੋਈ DGP ਆਏ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਮਰਡਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਸੱਚਿਓ ਤਾਂ ਆਪਦੇ SSP ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆ ਦਿਓ, ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰੇ ਜੋ 302 ਦਾ, ਜੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ SSP ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ 302 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ? 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਟਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟੱਪ ਜਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ।
और अगली रणनीति असीं कल दा जिहड़ा इलैक्शन कढ लईए 5 वजे तक, फिर असीं अगली रणनीति तय करांगे भी करना की है। ते मिलांगे आदरणीय SSP साहब तुहानूं भी आके, कोई गल नहीं। और जे तुहानूं चाह होया पड़ा सानूं फड़न दा ते उहनूं फड़ा भी देंगे। मानयोग अदालतां बैठियां असीं लड़ाई लड़ांगे और असीं इस लड़ाई चों पिछे हटना नहीं। बहुत मेहरबानी। और दोबारा फिर मेरी बेनती है पंजाब के DGP नूं कि अगर मुकदमा गलत होया है, जिहड़ा असीं कहने गलत होया है, तो किरपा करके आपदे SSP दे परचा दे के हथकड़ी ला के इहनूं अंदर दिओ। जिहड़ा तुसीं इत्थे लोकां नूं इह न्याय देगा SSP जिन्हें साडे लोकां ते परचा 302 दा झूठा मुकदमा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ SSP रखने है तो फिर पंजाब का निर्माण हो गया। रोज बंब धमाके होई जाते हैं, रोज फलानी थां ते खबरां होई जांदियां, रोज मर्डर होई जाते हैं, तो तुसी MLA दे प्योआं ते 70 सालां ते चिट्टी दाड़ी वाले ते नजायज मुकदमे दर्ज करी जाते हो। शेम ऑन यू, शर्म होनी चाहिए। शेम ऑन पंजाब पुलिस। सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद करदा तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। और अज लाइव करना दा दिल तो नहीं कर रहा सीगा, लेकिन मजबूरन जिस प्रकार दियां हरकतां सरकार कर रही है और सरकार च बैठे तमाम साडे लीडर साहबान ते पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं, ये मैनू अज दा लाइव करना पिया। और मैं किसी नूं कोई किसी प्रकार की धमकी या दबका नहीं मार रहा, पर मैं इंसान होने दे नाते इन्हां दी जिहड़ी अंदरली ज़मीर है उन्हां बारे तुहानूं जाणू करवाउणा चाहुंदा है। होया कि तुसीं जानदे हो सारा बरिंदरमीत पाड़ा MLA गुरदासपुर तो जिहड़ा दूजी वारी MLA बने, और मैं समझदा बहुत अनथक ते मेहनती नौजवान साथी है और उन्हें इस उम्र दे विच आपदा बहुत वड्डा नाम बना के और बहुत वड्डियां ज्यादा वोटां दे नाल इस वारी कांग्रेस पार्टी दा दूजी वारी MLA बने। और सारा परिवार ही बहुत मेहनती है। पुराने उन्हां दे एक दादा जी MLA रहे हैं किसी वक्त, और वो नकोदर दे विच बैठा है और पार्लीमेंट का चुनाव चल रहा है जलंधर दे विच, नकोदर दे विच बैठा कैंपेन कर रहा है और नकोदर का इंचार्ज है। हालात ऐसे हुए नकोदर असी डाउन सी पहला जो शुरू च लगे, तो अज हालात ऐसे हो गए कि नकोदर जी साडी सर्वे के मुताबिक नकोदर काफी असी लीड कर रहे हैं। और सारा टब्बर प्यो पुत्र भरा जिन्ने भी सीगे, उन्होंने फादर साहब उन्होंने भरा सारे झोलियां अड अड के उन्होंने नकोदर के लोगों तो वोटां मंगियां। हुण तुहानूं अगली कहानी दसना चाहना है कि की होया। हुणे सानू पता लग्या है कि रात नूं पंजाब पुलिस ने और आम आदमी पार्टी दी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री साहब होरां ने सारियां ने 302 दा मुकदमा दर्ज पाड़ा परिवार ते कर दिता, यानी कि उन्हां दे पिता जी ते बुजुर्ग जिन्हां दी उम्र तकरीबन 70 साल 67 साल के नजदीक होने, चिट्ठी उन्हां दी दाढ़ी है। कोई व्यक्ति डेरा बाबा नानक दा कहंदे है, डेरा बाबा नानक दा बाजीगर बरादरी दा व्यक्ति साडा बाजीगर बरादरी है अपनी, सो उन्हां दे नाल ताल्लुक रखने वाला गरीब भरा कोई किसी वजह के कारण उहदी मौत हो गई। पता नहीं किस वजह के कारण हुई, ना तो उहदे कोई गोली लगी, ना उहदा कोई एक्सीडेंट हो गया, ना उहदे सिर च किसी ने कुछ मारिया, तो किसी प्रकार की कोई सट फेट नहीं ये पता लग्या, ना कोई डिग के मरिया या एक्सीडेंटल भी बहुत सिर च इंजरी है। सो कई तो कहते हो बहुत सारिया ऐसिया फोटोआं हैं, बहुत सारिया जिथे कि किसी चीज का सेवन कर रहा है। और एक बाजीगर भरा दे नाल पाड़ा साहब दे फादर दी की दुश्मनी हो सकती है 70 साल के बंदे दी। सो किस कारण उहदी मौत हुई ये रब जानदा है, या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाले समय दे विच पता लगेगा। लेकिन 302 का मुकदमा ये तो सुनिया सी पॉलिटिशियन एक दूजे ते कोई 751 करा देंदे है, 26 का परचा करा देंदे है, कोई माड़ा मोटा एक अद्धा दिन अंदर रखा दे, लेकिन ये कदे नहीं सुनिया मैं कि किसी भी सरकार ने 302 का नजायज परचा दे दिता हो। मेरी तो नॉलेज दे विच है नहीं। अकाली दल की भी सरकार रही और कांग्रेस का राज भी रहा,
लेकिन इस तरह की जिहड़ी हरकत है मैं समझदा कि कदे नहीं किसी ने की। जिस तरह की बेहुदा हरकत आह सरकार कर रही है, क्यों ये हार की बुखलाहट है, क्योंकि नकोदर हुण जिहड़ा सर्वे कराया सी उहदे च 7% उत्ते है। और इस गल दे नाल मैं पंजाब के लोगों को बेनती करना चाहना है कि आ जिहड़ी वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है कि फलाने ते पर्चा दे दिओ, कदे फलाने ते पर्चा दे दिओ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ तमाम ऑफिसर साहबान नाल भी गल की, लेकिन मैनू शर्म आई अफसरां नाल गल करदे कि IPS ऑफिसर जिहड़े होण वो इस तरह दी हरकत करन कि असी कप्तान लगे रह जांगे ते साडे मुकदमा दर्ज दिंदे हैं ते साडी कप्तानी बहाल रह जूगी। मैं दसना चाहना किसी ने माफ नहीं करना, ये धमकी नहीं है, किसी ने माफ नहीं करना। सरकारां आउंदियां जांदियां रहणीਆਂ, तुसीं इत्थे तुहाडीਆਂ भी नौकरियां पईयां, साडा भी सियासी जीवन पिया है, असी भी जिंदगी दे विच हजे कई मोड़ आने हैं, पता नहीं की होना है। असी तो बहुत हलीमी दे नाल लेकिन ये गल कोई बहुत ही चंगी नहीं है कि IPS ऑफिसर जिहड़े है वो 302 दे मुकदमे नजायज कर रहे हैं। अज मैनू पता है कि जो मैं पाड़ा परिवार नाल गल कीती ते वो की कह रहे सी, उन्हां दे मन दे विच रोष सीगा, गुस्सा सीगा कि जे इदां ही करना है ते फिर कोई असी ऐसा गलत कदम चुकिया हुंदा ते फिर सानू कोई इस गल का हर्ज भी नहीं सीगा। सो मैं समझदा कि इदों माड़ी गल सरकार दे वास्ते हो नहीं सकती। और याद रहे SSP गुरदासपुर जिन्हां दा नाम हर्ष जी है कि हरीश जी है, याद रखियो कि ये पर्चा अज दी डेट ते समय ये कदे ना कदे ये भुगतना पैना तुहानू। तुसीं किहदे इशारिਆਂ ते मुकदमा दर्ज कीता है, किहदे ते नहीं कीता है तुसीं जानदे हो, तुहाडा रब जानदा है। क्योंकि बिना गल तो बिना पुछगिछ तो तुसी 302 का मुकदमा दर्ज करता, ना कोई हादसा होया, ना कोई वीडियो बनी, ना कोई गोली चली, ना उत्थे वड्डे पाड़ा साहब 20 दिनों के उस इलाके च ही है नहीं, क्योंकि वो इत्थे चोण प्रचार कर रहे सन। सो मेरे कहने का मतलब ये भुगतना पैना 100%। इनू धमकी ना समझो, लेकिन इस तरह की जिहड़ी किसी दे बाप ते तुसी परचा ही इस बाद बच की गया जो 302 का मुकदमा ही दर्ज करता तुसी। लेकिन मैं फिर कहना असी तकड़े होके असी लड़ाई लड़ांगे, इस जालम सरकार दे खिलाफ लड़ांगे और इस अफसरां दे खिलाफ भी लड़ांगे जिन्होंने इस तरह की हरकत की। असी रोज जास्तियां चलते हैं, 19-21 जास्तियां रोज होंदियां, साडे दे नाल हरेक व्यक्ति ना हो रही है, सरपंचां नूं धमकाया जांदा है, डराया जांदा है। असी कहने यार कोई गल नहीं, सरकार कर दी है ठीक है, लेकिन इस तरह की हरकत भी तुसी 302 का जिहड़ा मुकदमा ही नजायज दर्ज कर दिओ, ये वर्दी का गलत इस्तेमाल किया SSP गुरदासपुर ने। और जरूर एरा खमियाजा मेरे भरा तेनू भुगतना पैना है किसी ना किसी दिन, याद रखियो, क्योंकि किसी ने नहीं इस गल नूं बर्दाश्त करना। जे थोड़े बाप ते 302 का मुकदमा नजायज हो जाए ना, तुसी हुण कहने असीं कैंसल कर देंगे। कुछ अफसरां नाल मेरी गल हुई, वो कहते कैंसल कर दिंदे हुणे कर दिंदे हैं। फिर इहदा मतलब तुसी सानू डराउणा चाहुंदे हो, तुसी सानू ये चाहुंदे हो भी ये सारिਆਂ च सहम पा दईए भी कि सारे भज भजा के डरन लग पैण। ये गल ना करो, कोई डरदा नहीं है, एक दूजे की अख की शर्म है और जिद्दे वो शर्म दूर होगी तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो मैं मेरी करड़े शब्दों च निंदा करदा है और जिहड़े अफसर ने कीता मैं बेनती करांगा पंजाब के DGP नूं, अगर तुसी निरपक्ष व्यक्ति हो, पंजाब का DGP कोई DGP आए मैं वड्डे तो वड्डे वेखे, लेकिन इस तरह झूठा मर्डर मुकदमा नहीं अज तक होया किसी व्यक्ति ते। उन्होंने ना करती सरकार नूं कि नहीं बई 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करांगे। सो अगर सच्चियों तो आपदे SSP ते बनदी कार्रवाई करो, जे साडा मुकदमा सही है सानू फाइल आ जाओ, पाड़ा साहब ते नहीं मेरे ते नाल परचा करे जो 302 का, जे पाड़ा साहब दे मर्डर किया होया ते जे पाड़ा साहब ने मर्डर नहीं किया ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ SSP ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ 302 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ? 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਟਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ,
ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟੱਪ ਜਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈਏ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਦਰਨੀਆ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਪਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ SSP ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ SSP ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ 302 ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ SSP ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ तमाम ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ MLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅਣਥਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ MLA ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਨਕੋਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕੋਦਰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣੇ, ਚਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰ 'ਚ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ 751 ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, 26 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਖਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 302 ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਦਾ ਹਰਕਤ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕੋਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 7% ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ तमाम ऑफिसर साहब नाल भी गल की, लेकिन मैनू शर्म आई अफसरां नाल गल करदे कि IPS ऑफिसर जिहड़े होण वो इस तरह दी हरकत करन कि असी कप्तान लगे रह जांगे ते साडे मुकदमा दर्ज दिने ते साडी कप्तानी बहाल रह जूगी। मैं दसना चाहुंदा किसी ने माफ नहीं करना, ये धमकी नहीं है, किसी ने माफ नहीं करना। सरकारां आउंदियां जांदियां रहणीआं, तुसीं इत्थे तुहाडीਆਂ भी नौकरियां पईआं, साडा भी सियासी जीवन पिया है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਈ ਮੋੜ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ IPS ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਵੇ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ 100%। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 19-21 ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭਜਾ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੂਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP, ਕੋਈ DGP ਆਏ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਮਰਡਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਸੱਚਿਓ ਤਾਂ ਆਪਦੇ SSP ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆ ਦਿਓ। ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰੇ ਜੋ 302 ਦਾ, ਜੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ SSP ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ 302 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ? 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਟਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ
ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟੱਪ ਜਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈਏ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਦਰਨੀਆ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਪਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ SSP ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ SSP ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ 302 ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ SSP ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ तमाम ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ MLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅੰਥਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ MLA ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਨਕੋਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕੋਦਰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣੇ, ਚਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰ 'ਚ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
लेकिन 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ 751 ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਐ 26 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਐ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਖਾ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 302 ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਦਾ ਹਰਕਤ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕੋਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 7% ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ तमाम ऑफिसर साहब नाल भी गल की लेकिन मैनू शर्म आई अफसरां नाल गल करदे कि IPS ऑफिसर जिहड़े होण वो इस तरह दी हरकत करन कि असी कप्तान लगे रह जांगे ते साडे मुकदमा दर्ज दिने ते साडी कप्तानी बहाल रह जूगी मैं दसना चाहुंदा किसी ने माफ नहीं करना ये धमकी नहीं है किसी ने माफ नहीं करना सरकारां आउंदियां जांदियां रहणीआं तुसीं इत्थे तुहाडीआं भी नौकरियां पईआं साडा भी सियासी जीवन पिया है ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਈ ਮੋੜ ਆਉਣੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ IPS ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਯਾਦ ਰਵੇ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ 100% ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ 19-21 ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 302 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵਰਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭਜਾ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੂਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਕੋਈ DGP ਆਏ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੇਖੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਮਰਡਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅਗਰ ਸੱਚਿਓ ਤਾਂ ਆਪਦੇ SSP ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆ ਦਿਓ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰੇ ਜੋ 302 ਦਾ ਜੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ SSP ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ 302 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤੇ
ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਟਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟੱਪ ਜਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈਏ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਦਰਨੀय SSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਪਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ SSP ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ SSP ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ 302 ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ SSP ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਦੇ ਪਿਓਆਂ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ तमाम ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ MLA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅੰਥਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ MLA ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਔਰ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਨਕੋਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕੋਦਰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣੇ, ਚਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰ 'ਚ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ
ਬਾਜੀਗਰ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ 751 ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, 26 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਖਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 302 ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਦਾ ਹਰਕਤ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕੋਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 7% ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ तमाम ऑफिसर साहबान नाल भी गल की, लेकिन मैनू शर्म आई अफसरां नाल गल करने कि IPS ऑफिसर जिहड़े होण वो इस तरह दी हरकत करन कि असी कप्तान लगे रह जांगे ते साडे मुकदमा दर्ज दिने ते साडी कप्तानी बहाल रह जूगी। मैं दसना चाहुंदा किसी ने माफ नहीं करना, ये धमकी नहीं है, किसी ने माफ नहीं करना। सरकारां आउंदियां जांदियां रहणीआं, तुसीं इत्थे तुहाडीआं भी नौकरियां पईआं, साडा भी सियासी जीवन पिया है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਈ ਮੋੜ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ IPS ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ।